गुरु जी। चलो पहले श्लोक के अर्थ कौन करेगा? जप करेगा। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहन मीत। मन माया में रम रहे हो, जिहड़ा मनुख है मैं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰਫ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਸਤ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, escape ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਮਜ ਦੀ ਬਾਤ अच्छा माया की हुंदी ते किवें पैदा होंदी? किनू पता है? माया बारे पता किसी नू? हाँ जी जपनाम पता। वो एक बात है कि जदों असीं प्यारे नूं चेते नहीं करते कि भरम च पै जाने, माया च पै जाने। पर उस तरह माया हुंदी की है? हाँ जी, मैं दा भरम भी माया है। वैसे तो माया दे बड़े रंग ने। वो जिहड़ा प्रभु है, वो जिहड़ा मोहन है ना, एक माया दे अर्थ ने कि वो मोह लैंदा। ओहदे मनमोहने जिहड़ा ओहदी खेड़ है, ओहदे तो ही माया जिहड़ी है वो पैदा होंदी। जिवें बच्चा है ते बच्चे की सिरजना तो प्रभु ने की है, ते जदों वो बच्चे दे विच आप भी शामिल है, उसकी सिरजना शामिल है, उसका रंग शामिल है, तो फिर साहिब ने बनाया है तो मोएगा ना, चंगा लगेगा।
पर जदों असीं उहदे चों परमात्मा नूं भुल जांगे, परमात्मा नूं बाहर कढ देंगे तो सिर्फ बच्चे दे मोह च पै गए तो वह माया हो जाना। कोई भी सब कुछ परमात्मा की रचना है तो जिहड़ी जिहड़ी चीज़ उन्हें रची है उहदे हत्थां च इन्नी बरकत है, उहदी खेड च इन्नी बरकत है कि वो जिहड़ी हर खेड है ना वो मोहनी ते लगेगी, मोएगी तो जरूर, क्योंकि मोहन है, मोह लैण वाला है ना। जिथे भी होएगा, फुल च होएगा, पत्ती च होएगा, किसी भी रंग च होएगा, इस्त्री च होएगा, पुरुष च होएगा, जिथे भी होएगा वो मोहेगा तो जरूर, आकर्षित तो करेगा। पर जे असीं उत्थे मोहन नूं ना देख के कुछ होर वेखिया तो वह माया हो। पकड़ चाउण दी बात कि नहीं? तुसीं कुछ भी छकोगे उहदे च स्वाद तो होएगा है ना, उहदे च रस तो होएगा, क्योंकि प्यारे ने सिरजिया है, उन्हें बनाया है, उन्हें रचिया है। पर जे तुसीं उहनूं प्यारे नूं छड्ड के, उहदे तो बलिहारे जाण नूं छड्ड के, उस स्वाद तो उहदे नाल जुड़न नूं छड्ड के सिर्फ उस वस्तु दे चस्के च पै गए तो की हो जांदा? माया हो जांदी। माया की सिरजना जिहड़ी है उहदे मोहन रूप तो ते हुंदी हुंदी है, पर मनुख दे मन तो भी हुंदी, मनुख की चाहत तो भी हुंदी, मनुख दे भटक जाण तो भी हुंदी, मनुख की अधूरे जीवन ते अधूरी दृष्टि तो भी हुंदी। जिस दिन पूरा देखोगे उस दिन जिहड़ा है वो माया का रूप नहीं धारण करेगा, वो महारंग का रूप धारण करेगा। जिहड़ी भी चीज़ आप जी नूं माया दिखाई दिंदी है, असल दे विच वो महारंग है, बस असीं अधूरा देखते हैं, बहुत अधूरा। असीं किते स्टक हो गए, किते रस्ते च रुक गए, अपनी समझ तो पार नहीं जा पाए, किते रुक गए। जिवें कोई कामी पुरुष जां इस्त्री जिहड़ी है वो किसी शरीर नूं देखे तो शरीर का रचनहार ना दिखे, उस शरीर के रोम रोम दे विच वो बैठा साहिब ना दिखे, उहदी रचना, उहदी खूबसूरती, उहदी महिमा ना दिखाई देवे तो वो जिहड़ा मोएगा तो मोहन ही उहदे विच बैठा, पर वो शरीर के आकर्षण च पै जाएगा तो कहणगे काम वासना आ गई, अधूरा देखिया है। इस करके साडे अधूरेपन तो उहदे आश्चर्य रंग तो माया का जिहड़ा है दोवां रंगां तो पैदा हो। हुण उहदे वाले बन्ने तो ठीक है, फिर माया तो बचना है, ठीक करना है तो की करना पएगा? अपने अधूरेपन नूं ठीक करना पएगा, अपनी अधूरे रंगां नूं ठीक करना पएगा, अपनी अधूरियां मंगां नूं ठीक करना पएगा ते परमात्मा दे रंग तक पहुँचना होएगा। कई बार आप जी नूं अभ्यास दिंदे हुंदे ना, जिन्हों याद है, जिन्हें कीता है कि कुछ नहीं करना, घर बह जाना। माँ जिहड़ी है वो वेड़े च काम काज करदी है तो बस माँ नूं देखना है कि ये कौन है। शरीर तो है पर शरीर के अंदर कौन है? कौन है जिहड़ा मेरे नाल लाड़ लडाउंदा है? कौन है जिहड़ा मेरे नाल प्यार करदा है? कौन है जिहड़ा मेरे करके अपना सुख त्याग दिंदा है? पिता नूं देख लेना, बजुर्ग नूं देख लेना, बच्चे नूं देख लेना, किसी नूं बह के बस देखना है। जिवें फुल नूं बह के देखना है, इदां ही उन्हां नूं भी बह के देखना। तो आप जी दी माया का जिहड़ा भरम है वो टुटेगा तो आप जी नूं लगेगा कि वो आप ही है, होर कोई नहीं। समझ आई? अच्छा, मन माया में रम रहे हो। अगला शब्द की है नवतेज? निकसित। निकसत है कि निकसित है? निकसत। निकसत का अर्थ की हुंदा? एस्केप नहीं कर सकते, भज नहीं सकते। हाँ, निकलदा। निकसत का अर्थ है निकलदा, किसी चीज़ चों कोई चीज़ निकलदी। नाहन का अर्थ की हुंदा? नहीं, ना वाचक। फिर निकसत नाहन मतलब ना निकलदा, जिहड़ा नजर आता। अच्छा, इहदे च एक मुहब्बत भी है पंक्ति दे विच। वो की है? मीत है।
तो फिर जदों ये तुसीं गाविया ही अज सारा दिन तो अपने मित्र नूं ये बात कही है, वो मित्र लगा ही कि नहीं परमात्मा जी, वो गुरु साहब जी परमात्मा उन्होंने मित्र बना के, उन्होंने अपना सखा बना के, उन्होंने अपना साथी बना के ये बात कही ही कि नहीं कही? किन्ने किन्ने कही ही तो किन्ने किन्ने नहीं कही? हाथ खड़ा करो हाँ जिन्हें जिन्हें कही। अच्छा बाकिया ने मित्र नहीं बनाया ना? इस पंक्ति च जे सब तो कोई खूबसूरत रंग है तो वो ये शब्द है मीत। कि अपने मित्र नूं कहना ही, उस प्रभु मित्र नूं ये बात कहनी है ना, कि मेरा मन जिहड़ा है माया च रमिया है ना, ये निकलदा ही नहीं। हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे, हे मेरे सखे, ये निकलदा नहीं। सब तो कीमती रंग ते मीत च सी, दूजी ते जोदड़ी है, दूजी ते अपनी अवस्था है जिहड़ी उस प्यारे दे अगे रखनी। ते किन्ने किन्ने रखी ते किन्ने किन्ने नहीं रखी? उस्ताद पुत ने रखी, कोशिश की। सौखे सौखे जे ते कारज ने पुत करया करो, है ना। इहो ही ते भगती है, होर भगती की है? किते उन्होंने मित्र बनाना, किते उन्होंने पिता बनाना, किते उन्होंने जिहड़ा है माता बनाना, किते उन्होंने अपना बनाना। तो किद्दां नहीं निकलता, यदि एग्जैम्पल भी दिंदे ने सतगुरु कि नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त ना हन भीत। गुरु भीत के अर्थ की होंगे पुत? अनाहत कंध होंगे। मूर्त ते चित्र च की फर्क है दोवां च? दो शब्द सतगुरु ने कट्ठे वरते, मूर्त ते चित्र। दोवां च फर्क की है? मूर्त जिहड़ी असीं आकार बना लेंदे कोई घड़ बना चीज़, ते चित्र जिहड़ी असीं एक 3 डायमेंशनल ते एक 2 डायमेंशनल। इस मूर्त का असीं जिवें असीं कोई साडी भी अपनी मूर्त है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ चित्र बना सकते हैं। हाँ जी ना मूर्त का मैंने लगा कि जो किसी चित्र जो किसी चीज़ का आकार है तो चित्र बनकर जो बने। हाँ जी गुरमत लगा कि ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ नहीं। पंगा पै गया ना। पंगा पता कदों पैंदा? ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ। चित्र हुंदा है पेंटिंग, तस्वीर। ते मूर्ति चित्र हमेशा कंध ते भी बन सकता, कागज ते भी बन सकता, लकड़ ते भी बन सकता। ते जिहड़ी मूर्त है वो घड़ी जाती है। पेंटिंग अलग चीज़ है, पर किसी मूर्त नूं घड़ना अलग गल। हुण सपोज करो सतगुरु इत्थे कहंदे ने छाड़त ना हन भीत, पर चित्र जिहड़ा है जदों कागज़ ते बनाया जाता है उन्होंने पेंटिंग कहंदे ने, पर जदों दी मूर्त घड़ी जाती जां मिट्टी दा बनाया जाता उन्होंने की कहंदे ने? एक आप जी दीयां यूनीवर्सिटियां दे विच जिहड़ा ने एक एजुकेशन है, ਜਿਹੜੇ मूर्तियां बनाने वाले ने उन्होंने एक एजुकेशन है। की वो एजुकेशन का नाम?
ਸਕਲੈਪਚਰ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਧ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਔਂਡੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂਰਤ ਉੱਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੀਤ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੀਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੱਤ ਹੋਣੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਥਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਬੇਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੀੜਾ, ਵੇਦਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੜਫ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਕੀਏ ਜੋ ਬਹੁਤੇ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਲਪਣ ਨੇ।
पर असीं वो साहिब नूं कदी मित्र ही नहीं बनाते। इदां किहदी जिंदगी 'च अज तक घटिया है कि जदों कोई पीड़ा आउंदी है तो अपने वाहिगुरू जी नाल गल करदा है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ फिर इदां करते हैं उन्हां वो चुगलियां नहीं कर सकते होंगे, ये भी नाल गल होंदी। इदां नहीं हुंदा कि जदों पीड़ा आउंदी है तो उदों परमात्मा जी, तो जदों चुगलियां करनियां होण तो उदों आसे पासे होर जाने। ये दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं होणीआं। यदि पूर्णता है जिहड़ा अधूरा अधूरा रंग है ना, ये गड़बड़ है थोड़ा जिहा। पूरे रंग दे विच सिर्फ एक प्यारा, जे अधूरा रंग प्रगट हुंदा है तो फिर आप जी नूं लोड़ है निंदिया तो बाहर आउण दी, अपने औगण तो बाहर आउण दी, दूजियां दा कूड़ा करकट चुकना बंद करन दी, जिहड़ा आप जी नूं उदन भी समझाया है ना कि इन्ना कूड़ा करकट नहीं चुकना आसे पासे। दूजे दे औगण उहदे नाल तुहाडे नाल अपनिਆਂ तो पार जाण दी खेड करनी है, दूजे वास्ते भी अरदास बेनती करनी है, उहदा भला चाहना है। ताइयों ते नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला है। चलो अगला श्लोक गाविए। नर चाहत कछ इदां कदों हुंदा है? इदां कदों हुंदा है? नर चाहत कछ औरे की औरे पई, इदां कदों हुंदा है? जप कदों हुंदा पोते? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। एवरी सैकेंड ही हो रहा है, हर छेणी इदां हुंदा तकरीबन। कहीं चाहते कुछ हो रहा, वो कुछ होर करदा, उहदी रजा च कुछ हो रहा, चाह कुछ हो रहा। कदी कदाई असीं रजा नाल तालमेल खा जाने तो वह हुंदा जो रजा च। पर बहुतात दे विच सतगुरु कहंदे ने कि नर चाहत कछ और औरे की औरे पई, भी चाहया तो उन्हें कुछ होर ही, पर होर दी होर ही हो गई। ये गुरु महाराज सच कहंदे कि झूठ कहंदे? तो फिर तुसीं चाहो कि तुहाडी वोटी जिहड़ी तुहाडी सेवा करे तो वो कुछ होर ही कर दे, तो फिर तुहानूं दुखी होना चाहिए। क्योंकि सतगुरु तो कहने कि औरे की औरे पई। तुसीं चाहो तुहाडा धी पुत्त जिहड़ा है वो इदां दा बन के रवे, रब ना करे कल नूं उदां दा हो जावे, औरे की औरे पई हो जे, तो तुहानूं दुखी होना चाहिए। जे सतगुरु सच बोलते ने तो फिर तुसीं दुखी क्यों? फिर दुखी की तो ऑप्शन नहीं बची ना। इस एक हुक्म दे विच दुखी होने की तो कोई ऑप्शन नहीं बची। चलो बंदगी वाले पार्ट ते ये कारज लै लेंगे, है ना। तुसीं सोचते हो कि मैं हौमे आ महीना जिहड़ा है ना 3 महीने मेहनत करके हौमे हटा देना, अज तो बाद मैं निंदिया नहीं करनी किसी दी, पर फिर हो जाती है ना। तो फिर तुहानूं दुखी होना चाहिए? फिर भी नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ अगे अरदास करके फिर शुरू करना चाहिए। जे सतगुरु का यह हुक्म कमाओगे तो दुख नां की चीज़ आप जी की जिंदगी च नहीं होएगी। ये हुंदी उदों है जदों असीं दुखी हो जाए, जदों असीं अपनी मत अनुसार चलते हैं, आप करता बनते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, उदों हुंदी।
कई बार पत्नी बीमार होंदी, वो सोचती चाहती कि पति आके मेरा हाल चाल पुछे, सब तो वध पति ही पुछे, वो पुछदा नहीं। तो जे वो साधु होएगी तो उन्हें हिसाब ला लेना अपने आप ही कि ये अंदर परमात्मा बैठे ने, मेरा हाल नहीं पूछया, मेरे नाल नाराज लगता है। तो परमात्मा जी ने कहना कि तुसीं मेरे नाल नाराज हो, चल मैनूं माफ़ कर दे। ते जे संसारी होई फिर तो जिहड़ी रैसलिंग होनी है ना घर, फिर जिहड़ा युद्ध चलना कई महीने नहीं, वो बंदा बेचारा कई साल तक उन्होंने ये बंब डिगते रहने उत्ते, उदों मैं बीमार ही, मेरे सिर पीड़ हुंदी, तुसीं मेरा हाल नहीं पुछे, तुसीं मैनूं चाहुंदे नहीं, तुसीं मैनूं प्यार नहीं करदे। सेम हाल बंदियां दा भी एक रब नाल संबंध बना के रखना, जिहड़ा सब कुछ दा करता है, जिहड़ा सब कुछ करनहार है, जिहड़ा सब कुछ कर रहा है, जिहड़ा सब खेडां दा मालक है, उहदे नाल जिहड़ा है वो बना के रखना। इन्हां शब्दां दे, इन्हां सलोकां दे सीक्वेंस नूं समझोगे ना, इस सलोक दे विच सतगुरु चाहत की गल करनगे। सब तो पहला माया च मन फसिया रहिंदा है, फिर चाहत की बात करनगे कि चाहत सोचदा कुछ होर है, हुंदा कुछ होर ही है। फिर अगे आके कहणगे कि वो सुख दे बड़े यतन करदा है, चाहत दे विच सुख है तो सुख पाउण दे बेअंत यतन करदा है। तो फिर अगले श्लोक च जाके उहदा स्पष्ट कर दिंदे कि तू जिथों मंगण डिया है, जिथों तू चाहता सोचदा है, जिथों तू सुख सोचदा है, वो सुख मिलने वाली थां नहीं, वो ते जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। तो फिर की इदा मंगते बनना चाहिए, पर उस प्यारे की की मौज है। हो सकता है उन्हें उस पति के हिस्से सेवा ही ना लाई होवे, उस पत्नी के हिस्से सेवा ही ना लाई हो। हाँ, जे कोई कमला जी जिहड़ा है अपने आलस करके, अपनी जिद करके, अपनी हंकार करके नहीं करता, तो वह मौका खुसना है, वही प्रॉब्लम है, वह कुछ लॉस होना है। तुहाडी की प्रॉब्लम है? तुहाडे वास्ते तो वह विनाशी पुरख है, वो च नहीं तो किसी होर च सेवा करेगा, है ना। हो सकता है अज उन्हें किसी बाहरों शरीर की सेवा ही ना करनी होवे, तुहाडे अंदर ही बैठी जिहड़ी सैल ने उन्हां दे थ्रू ही तुहानूं ठीक कर देना हो सकता है अज उन्हें मोहताजी ना ही किसी की लैनी हो। तो फिर ये जिहड़ा रंग है इनू छड्डना पएगा। नर चाहत कश और औरे की औरे, ते कर की रिहा है फिर चितवत रहो। ये अर्थ की ने? ठगौर की हुंदा? भजनीत ठगना, ठगियां मारन की विਉਂਤਾ बनाते रहना। चितवत रहो ठगौर, कि ऑलवेज ही ठगण की कोई ना कोई स्कीम बनाते रहना। जे तुहानूं हासे वाली बात कहीए ना, तो आ जिहड़े दोवें जी एक दूजे नूं बहुता कहणगे ना, मैं तैनूं प्यार करदा, मैं तेरे बिना जान दे दूँ, मैं इदां कर लूँ, ये सब ठगण दी विਉਂਤਾ है ना। जिहड़े गिफ्ट देने, एनिवर्सरी आ गई उत्ते देने, सब ठगण दियां ही स्कीमां ने। ते हैरानी की बात है कि मनुख वो ही चाह रहा है। जे किते तुसीं संसार की प्रैक्टिकल सच्चाई नूं वेखोगे ना, तो गुरु पिता की बाणी इन बिन उहदे ते है पूरा सच बयान कर। हुण पहले तो की है कि वह चाहुंदा है, तो पर होर दी होर ही जाती है, पर वह स्कीमां भी बना रहा है, विਉਂਤਾ भी बना रहा है उस चाहत के नाल। इस करके सतगुरु पहली पंक्ति दे विच चाहत की बात करदे, दूजी च ठगण दी विਉਂਤਾ घड़न की जिहड़ी सारा दिन दिमाग च चलाउंदा रहिंदा, उहदी बात कर। चितवत रहो ठगौर नानक फांसी, की होया इहदा रिजल्ट की निकलिया? नानक फांसी गल करी, गल च फांसी पै गई। तो कौन कौन चाहुंदा है इहो जी फांसी गल च पवाउणा? अच्छा, पवाई किन्ने किन्ने? पहला वो हथ खड़े करो जिन्हां दी ऑलरेडी पई है। सुख ना वावा ही जाने, है ना।
ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਰੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੌਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਸ 3 ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, 4 ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ जतन बहुत सुख के किए, दुख कियो ना कोय। कहो नानक सुन रे मना, हर पावै सो मोय। कहो नानक ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਣ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
कदी किसी ने आप जी चो दुख का यतन किया कि मैनू दुख आवे? कीता उस पुत ने कदी? सुख दे कीते, सबना ने सुख दे कीते, पर फिर भी जिंदगी च दुख है। तो फिर सतगुरु कहते कि हे मेरे मना चंगी तरह ध्यान ना सुन ला, हर भावे होना वो है जो हरी नूं भाउंदा है। ते जे हरी दा भाया होया, हरी दा कीता होया तैनूं नहीं भाउणा, तैनूं भाउंदा होया ते तेरी जिंदगी च सुख आउणा है, नहीं तो नहीं आउणा। तो फिर अपने सुख जड़े ने वो बदलण की कोशिश की कि मेरे सुख वो होने चाहिए ने जो परमात्मा नूं पाउंदे होण, जो परमात्मा चाहुंदा होवे, जो परमात्मा की चाहत होवे, जो मैनूं खुश हो के दवे। किन्ने अज ये फैसला किया अपने मन नाल कि मना अज तो बाद जो होएगा ना उन्होंने प्यारे की खेड़ करके जाणांगे बस। कोई मेरी निंदिया करेगा, कोई मैनू माड़ा कहेगा, कोई मेरे परिवार में माड़ा कहेगा, तो मैं कहूँगा तेरा भला हो, है ना। प्यारा नानक तेरे ते मेहरा करे। हाँ जे कोई हमला ही करन आ जाएगा, जानो मारन आ जाएगा बच्चों नूं, फिर मैं वेखांगा जे मेरे अंदर शूरवीरता जागी तो फिर मैं वेखांगा झटका करना है, ये तो सिर ला के पासे करना है या की करना है। वो जदों उदों जो सतगुरु नूं पाएगा, जो मैनू बख्शेगा, मैं उदा करांगा। अज किन्ने फैसला किया फिर सतगुरु दे हुक्म जान के? जे किते ही ये बात समझ लीए ना तो जगत के विच रिश्ते टुटने बंद हो जाने, तलाक होने बंद हो जाने, झगड़े होने बंद हो जाने। जिवें वो चुटकला है ना, वो एक भैन कहती है अपने घर वाले नूं भी तुहानूं पता है हर जिहड़ी पत्नी है ना वो अपने घर वाले चों 80-90% अपने घर वाले नूं बदलना चाहुंदी है। तो वह कहंदा भलीए तैनूं पता नहीं है ये दुनिया दे 100% घर वाले जिहड़े घर वालियां ही बदलना चाहुंदे ने। बात की है कुछ मंगां रखियां ने, डिमांडां दी कोई वाहवा वड्डी लिस्ट है ना, तो फिर वो जिहड़ी तुहाडे मन के अंदर डिमांडां दी मंगां दी लिस्ट है वो तुहाडी पत्नी है, ना कि वो शरीर जिहड़ा तुहानूं परमात्मा ने दिता है। जे वो डिमांडां दी मंगां दी लिस्ट तुहाडा पति है तो फिर वो शरीर जिहड़ा है वो तुहाडा कुछ नहीं लगदा, वो तो नौकर होया वो मंगां पूरीआं करन वास्ते। सिर्फ इहो ही जिहड़ी डोमीनेशन है ना, इहो ही साडे जिंदगी च दुख का कारण बनदा। खास करके गृहस्थ मार्ग दे विच सब तो वड्डा दुख का कारण इहो ही बनदी कि असीं अपने मन अंदर एक लिस्ट बनाई है बड़ी वड्डी मंगां दी, वो मंगां ही किसी रिश्ते ते थोप रहे हैं, है ना। ते फिर वो शरीर ते नौकर होया, वो इंसान जिहड़ा है वो तो उन्हां डिमांडां नूं, तुहाडीआं मंगां नूं, तुहाडे हुक्मां नूं पूरा करन वाला नौकर होया। वो तुहाडा साथी कित्थे बचिया? कि वो साथी बचिया? कि उहदे नाल कोई अपनापन बचिया? कि मित्रता बची? इहदे नालों ते सच्ची मुच्ची दा नौकर चंगा ही, इहदे नालों ते चंगा ही कि पैसे कमाउंदे, है ना, ते एक बंदा रख लैंदे, उन्होंने वो लोड़ां जिहड़ियां पूरीआं करन ते ला दिंदे, कम से कम उन्होंने अपनी तनख्वाह मिल जाती ते तुहानूं तुहाडीआं मंगां पूरीआं होईआं मिल जांदियां। उहदे वास्ते रिश्ते की की जरूरत सी? इन्ने इन्ने पाक रिश्तियां नूं बदनाम करने की जरूरत सी उहदे वास्ते? रिश्ता बोझ ही उदों हुंदा है
ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਰ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਬਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤੂਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਟਨ ਨੱਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਬਟਨ ਨੱਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਟਨ ਨੱਪਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਬਟਨ ਨੱਪਾਂ ਅਵਲ ਤੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਉੱਧਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਸੇਮ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਏ।
ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਖੇੜਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਖੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਝਿੜਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਬਸ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੇੜਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖੇੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲੇ ਨੇ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਐਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਅ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਕਿੱਡਾ ਖੋਟਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਪਰੀ ਕਰੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਖਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਓਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੁਰਾ, ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਫਸਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ ਵੀ ਆਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਵੇਖ ਲਾ ਮਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛਡਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੇਗਾ? 2 ਮਿੰਟ ਕਹੇਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਕਹੇਗਾ, ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੇਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਜਾਏਗਾ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ? ਜਿਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਡਏ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ? ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਲਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਭਿਆਸ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।